ассалому алайкум бинандагони арҷманд. барномаҳои телевизион манзури шумост. дӯстони азиз, мусаллам аст ки имрӯз дар зиндагӣ ва рӯзгори мову шумо матбуот нақши бузург мебозад. имрӯз дар кишвари мо, ҳамчунин дар вилояти Суғд, матбуоти даврӣ ба андозае мақоми худро дорад ва ҳар матбуот, ҳар газета ё сайтҳои интернетӣ ё худ телевизион ё худ радио кӯшиш мекунанд ки хонандаи онҳо, тамошобини онҳо, шунавандаи онҳо бештар бошад. аз ин хотир яке аз ҷаридаҳои маъруфе ки бештар аз пеш нуфуз пайдо кард, ин сухани халқ аст ки он нашрии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мебошад. ҳамин нашрия бо дастгирии раёсати кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тасмим гирифт ки як лоиҳаи навро рӯи кор орад. ин ҳам бошад дар назди ҷаридаи мазкур таъсис додани меҳмонхонаи газетаи сухани халқ таҳти унвони дидор. ҳадаф аз ин барнома ин аст ки таҳиягарон, дастандаркорони ин меҳмонхона мехоҳанд дар меҳмонхонаи онҳо инсонҳое меҳмон шаванд, то аз суҳбати онҳо ҳам тавассути телевизион, ҳам тавассути газета хонандагон ва бинандагон ошно гарданд. аз ин рӯ нахустин меҳмони имрӯзаи барномаи дидор нависандаи халқии Тоҷикистон Муҳиддин Хоҷазод ҳастанд ки ман эшонро ба барнома хайрамақдам мегӯям. саломат бошед. хуб устод, ман дар оғоз мехостам пурсон шавам аз шумо ки то кадом андоза шумо дар зиндагии имрӯза, дар корҳои эҷодии худатон, дар фаъолияти ҳаррӯзаатон аз ҳамин матбуоти даврӣ истифода мебаред? кадом газетаҳоро мехонед, кадом маҷаллаҳоро мехонед? ман мехостам донам. марҳамат. ҳар инсон пеш аз ҳама хонанда аст. бале, бо ҳама фазилаташу, бо ҳама ҷустуҷӯяшу ваяш вай бо мехоҳад ки рӯ ба рӯзнома биёрад, рӯ ба маҷалла биёрад, то ин ки он чизе ки ӯ худ мебинаду худ ба мушоҳида мегирад бо он чизе ки ҷамъият мебинаду ба мушоҳида мегираду дар саҳифаҳои худ манзур мекунад мувофиқ аст ё не. дар ин ҷиҳат ҳамеша рӯзнома дӯсти азизи ҳар як хонанда, ҳар як адиб аст. мо ҳам ҳамеша таваҷҷӯҳ бо ҳама маҷаллахониҳою вайҳо таваҷҷӯҳ ба рӯзнома дорем ки зеро рӯзнома оинаи рӯзгори ҳаррӯзаи ҷамъият аст. бинобар ҳамин чӣ хуш аст ки хусусан сол ба сол, давра ба давра як замоне буд ки ҷамъияти мо парешон буд, дунё парешон буд ва саҳифаҳои рӯзномаҳоям парешон буд. лекин ба рафти рӯзгору зиндагию хусусан мана мо ҳама дирӯзака гуфтан мумкин аст ки 25 солагии истиқлолиятро истиқбол гирифтем, тантанаҳо буд ва дида истодаем ки дар баробари мустаҳкам шудани рукнҳои давлатдории Тоҷикистони азиз ва истиқлолият рӯзномаҳо ҳам, маҷаллаҳо ҳам гӯё реша давонда симои аслии худашонро нишон дода истодаанд ва чӣ қадар симои ҳар рӯзнома ҳам асолати худро нишон диҳад, агар ҳамон қадар таги дил пур ки маълумоте ки ӯ чоп мекунаду маълумоте ки хонанда ба он шинос мешавад хотири ӯро ҷамъ медорад. бинобар ҳамин сол ба як ҷо расида бошад ҳам мо аз мутолиаи рӯзнома дур нестем ва аз ҷумла аз рӯзномаи сухани халқ. ташаккур. хуб устод, бо вуҷуди он ки баъзе аз мутахассисони соҳаи матбуот бар он ақида ҳастанд ки рӯзнома бояд бештар иттилооти бошад, вале пурсишҳо ҳамин хел натиҷа овард ки рӯзномае ки ба ҳар ҳол бо адабиёт,
با سخن، با نثر، با نظم بله ارتباط داشته باشد، اون خواننده بیشتر داره. سلامت من میخواستم پیرامون همین مسئله همین نظری شما چی خیر؟ درست. مثلا اینجا یک سوال دیگر هم هست که به فکر شما همین روزنامه هرچند اصلا اخبارات روزمره، اطلاعاتی همه روزه برای ما میرسونن، اونها چگونه استفاده برن مثلا از بازیافت‌های ایجادی، مخصوصا از نثر، از نظم؟ سلامت باشید. چون که گفتیم اگر توجه خواننده از جمله ادیب و روزنامه زیاد باشد اگر باید که توجه روزنامه هم نسبت به ادیب و نسبت به نویسنده و شاعر بیشتر باشد. زیرا که خواهیم نخواهیم روزنامه، این روزنامه از نامش رسالتش معلوم است که افادهگر واقعه‌های روز و روزگار. ادیب کمو بیش چقورتر است که نه از یک روز از یک واقعه حادثه خلاصه میکند، بلکه چندین واقعه های حادثه ها را مشاهده کرده، در وجود خود هضم کرده، بعد به صورت یک اثر بدیعی یا یک داستان، یک شعر منظور میکند. بنابر همین به سبب نیست که اکثر نویسنده ها از مکتب روزنامه‌نگاری گذشته‌اند. بله. یک کاری که کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت به انجام رسانید، این هم باشد اعلان کردن آزمون و برای گرفتن جایزه ها، هم در رشته علمی سخنشناسی یا ادبیات شناسی، در رشته تاریخ، در رشته ژورنالیستیک و در رشته صنعت. از جمله در این روند اونها جایزه ها رو به غالبانشون سپردن. اینجا در رشته تاریخ به دکتری علم های تاریخ پروفسور شادروان سیدالله عبداللهیف، در رشته سخنشناسی به نام جایزه به نام استاد روانشناسی ما عبدالمنان نصرالدین، در رشته ژورنالیستیک به عنوان یک نفر مورخ نامور حسنبای شریپوف و همچنین در رشته صنعت به نام یک صنعتشناس معروف که متاسفانه سال گذشته این دنیا را ترک کردن، نعیم جان حکیموف. اینا غالبو گرفتن. یعنی ریاست کمیته اجرایی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت همین کار را به انجام رساندن. با همین آزمون ها، با همین مکافات هایی که در آزمون ها بیان می شوند، خیلی کاریسته هر شخصی که نام گرفتید و مناسب جایزه شدن ما نقص می شناسیم. اینها ارزنده ها هم در رشته تاریخ هم در رشته صنعت ارزنده ها بودند، خیلی زحمت ها کشیدند و قدر کردن اینها هم با معنی دیگر دارد. با جوانایی که امروز و فردا به عرصه ادبیات میبیان، به عرصه ژورنالیستیک میبیان، دانند که زحمت اونها بی مکافات نیست. بله باشد. تشکر. خوب وابسته شما یک مسئله نهایت مهم ما خودتون اینجا باز کردید، به قریبی گزیته سخن خلق یک آزمون دیگر اعلان کرد. آزمون دیگر اعلان کرد تحت عنوان ادیبان وحدت سرا و آزمون برای بهترین حکایه ها، اوچرک ها و ترانه ها. یعنی اینها سخن خلق تصمیم گرفت که برای یک اندازه پیشرفتنی نثر این کار را به انجام رساندن. یعنی الان اون آزمون اعلان شده است و فکر میکنم که مخصوصا جوانان نثر نویس میتوانند به این جاده در این آزمون شرکت ورزند. من یک نکته رو میخوام از شما پرسان شم، همون مطلبی که شما اینجا بیان کردید، چیکارها رو باید میتوان باز به انجام رسانید که همین نثر پیش رود؟ اولا از اینه که روزنامه ها هر راه واسطه میجویند که به خواننده به نبض روزگار نزدیک باشند و همطور شد که ما هم اتفاق نویسنده ها یک دوره در آستانه کنفرانسی ادیبان جوان اعلان کردیم که برای حکایه، برای شعر و یا مکافات داده می شود. گفته چه عجب که شعرها آمدن، حتی داستانها آمدن، اما حکایه نبود.
حکایه نبود. در حقیقت ما همین چیز رو مشاهده کرده ایستادیم که در عرصه ادبیات یک نوع خصوصا در نثر آن یک نوع خاموشی سکوت پیدا شده است. ما هم اندیشه کردیم که چرا این طور. خیر ریشش هست، اینا نگفته هم نمی شود. ریشش که زحمت حاضر ادیب، زحمت عالم، زحمت ژورنالیستی که ایجادش در روزنامه ها انتشار می یابد چندان مکافات ارزنده ندارد. یک دوره یک زمان همون گنرال حق قلم گفتنی چیز بود. خواه و ناخواه خصوصا در این ایامی که ما ایام بازرگانی میگوییم، چرا همه چیز در سودا است، در مکافات هست وای هست و قدر قلم نه تنها روزنامه نگار بلکه قدر قلم ایجادکار، نویسنده، شاعر به اعتبار است. همین از مشاهده ها چنین می آید که همین جوانای ما با همه سری جوانشان، با همه غیرتشان کم و بیش خود را از دایره محیط خاندان و از دایره محیط دانشگاه و بیرون نمیگیرند. و حالا که جوانی همیشه دلیری میپرورد، باید خود را به میدانهای وسیع جمعیتی زد تا انسان دنیای وسیع نبیند. اگر ایجاد او وسیع نمیشد این طبیعت تا نبینید نوشته نمیتونید. بنابر همین دلیری اندک یا حوصله نیست که ما هر چیزی که حتی کم و بیش می نویسیم از دایره خاندان، عائله، مهر، محبت گرد و اطراف بیرون نیست. و حالا که دور ما، زمان ما که با معنی تامش صاحب استقلال گشته است، باید که هر یک فرد این جمعیت خودش را چون شهروند فخری همین جمعیت شناسد و هر چیزی که او پیشنهاد میکند از دایره تنگ خانوادگی باید بیرون باشد. همین چیز کمی کم بنابر همین روزنامه های هم با همه توجهشان به نویسنده جوان، به ادیب جوان یک چیزی ارزنده را به خود یافته نمیتونند که و انتشار کنند و منظور کنند. بنابر همین قرصک از دو دست میگویند. از یک طرف خیلی خوشکی متصدی های روزنامه ها همین کوشش ها، همین گونه کوشش ها دارند که قلم ادیب جوان را جلب کنند به روزنامه، به دور خود جلب کنند. از طرف دیگر باید که ادیبای هم خودشان را از دایره تنگی محیط امروزهشان بیرون تر گیرند. خوب، تشکر استاد. در کتاب رسول غمزاتov داغستانی من بسیار مسئله های ایجاد، مسئله های زحمت ایجاد، همچنین پرابلم های درک و معرفت ادبیات گسترده بیان شده است. البته بسیاری از نویسندگان ما از داغستان از اثرهای خودی رسول غمزاتov بسیار برخوردار هستند و در یک جای خصوصا داغستانی منشان با کایها به زبان تاجیکی ترجمه شده بود و دسترس هر خواننده است. بله، و ترجمه خوب هم است، یعنی بهترین ترجمه است. بسیاری از متخصصان میگن که ترجمه خوب است. از این خاطر هم در دل دیده مردم جای گرفته. سرمحرر روزنامه ترجمه کرده. سلامت باشید. اینجا یک مسئله در یکی از من الان خیره در یادم هست، میگوید که وقتی که من خرد بودم به خاطر اون که من بیشتر خوانم پدرم مرا در کرسی میبستم. همین خیلی اگر در یاد داشته باشید یک اپیزود هست که میگوید من بسته میموندم، من اون طرف این طرف میگشتم، کسی مرا نمیکشد. در نزد من کتاب بود، من مجبور اون کتاب میخوندم. الان من میخواستم از شما یک نکته دیگر پرسان شوم که به فکر شما انا همین نثر نویسان، مخصوصا نثر نویسان جوانی که امروز ما امیدوار هستیم که اونا روی کار آیند، مبادا انا همین کم نوشتن و در سطح ضروری ننوشتن اونها از کم خواندن اونها باشد. یکی از سببهاش به مبادا همین است. زیرا که در عصر ما، دور ما، واسطه های
معلومات گرفتن و از این معلومات ها کمال یافتن زیاد شده است. بله. و دوره های ما به یگانه ژورنال ادبی صدای شرق بود. این سالهای 50 60 صدای شرق، دیگر روزنامه ها نبود. از طرف دیگر ما به ایامی رسیدیم که نه تنها روزنامه ها، چنانه که خودتان گفتید اینترنت، صد واسطه های دیگری معلومات گرفتن و به کمال رسیدن ها هست. لیکن بسیار وقت ما راه رویابه میگردیم میبینیم که اکثر بچه های جوان و دخترهای زیبای جوان با گوششان به اپرات ماندگی، حتی اونها حتی همین در یک مرشروطه در یک ماشین میشد سخن شما شنیدن نمیخواهد یا به چهره شما اعتبار جدی دادن نمیخواهد. برای وی همان چیزی که در گوشش هست یا موسیقی زیبا یا معلومات دیگر این قیمت‌تر است. این قیمت‌تر است. بنابر همین با همه یگانه شوی که عصر 21 میپرورد ما قریب که همدیگر جدا شده ایستادیم. بین همدیگر رابطه نیست، یک معامله اصیل نیست. چرا گفته میپرسید؟ باز وابسته به همین که هیچ چیز جای کتاب رو نمیگیرد. یک زمان میگفتن که وقتی که کینو برآمد همین که رسالت تئاتر تمام شد. کینو جایش میگرفت که نه برابر تئاتر کینوی هم بود. وقتی که تلویزیون برآمد گفتن که تمام کینو هم تمام شد. لیکن کینو تمام شد. اینش ما با خبر همیشه یک واسطه دیگری اخباردهی که پیدا شد پیشینه هاش کم و بیش از میانه میروند. لیکن من همین قدر واسطه های اخبار پیدا شد لیکن کتاب از میانه نرفته است. لیکن نفوذش کم شد، خوانندش کم شد. این خواه و ناخواه تاثیرش میرسد. من حتی نبیره خودم یک تلویزیون یک کینوی بیندگر حتی نام کینوی و قهرمان های همین کینوی گفته نمیتواند، خاطر بنده نمیماند. لیکن انسان یک کتاب خواندگر از مؤلف ها سر کرده تا قهرماناش تا لحظه هایی که کجا به چی شده است و خبردار می شود. یعنی خزینه بی‌بهاترین برای انسانی که می خواهد صاحب فضیلت باشد کتاب است. بله. در کتابی 4 مقاله نظام عروضی سمرقندی در باب شعر و شاعری یک طلبات برای شاعر میگوید که به خاطر برای اون که تو شاعری خوب شوی باید 20,000 بیت از گذشتگان 10,000 بیت از معاصران از یاد دانی. تا همین شرط تو اجرا نکنی تو حق نداری که شعر نویسی. اکنون من یک وقتی که در صحبتی شما شکری خدا که با شما هم صحبت میشیم، در صحبتی یکی از نویسندگان خوب معاصر انور علیموف هم صحبت میشیم، از زبان شما ما نامی بسیار نویسندگان هموطنی و خارجی رو میشنویم که از نقطه نظر شما نخواندن آنها برای نویسنده امروزه ممکن نیست، باید خوانیم. یعنی به فکر شما مثلا شاید اینجا به مهمانخانه سخن خلق نفرهای گوش میکنند که خب به جاده ایجاد میخوان قدیم خودشان رو گذارن. به اندیشه شما در زمان معاصر کدام هستند که خواندن اونها برای یک نفر ناصری جوان نویسنده جوان ضرور است؟ باشد. از طرف دیگر ما اونقدر تنقیصی نداریم در این چیزا. تنقیصی نداریم. ما افتخار داریم که اگر ادبیات دوره ثانی، دوره سویتی، دوره استقلال گیریم، اگر همین دوره هم ادیبان ورزیده، نویسندگان ورزیده، اثرهای ورزیده هستند که مطالعه آنها آدم غنی میکند. فضل‌الدین محمدی، ستار ترسون، از پیشینه ها گیریم حکیم کریم، حالی هم گوش من به مرحبا بار
صدا می‌دهد. پولاد تالی است. با اون طرفدار رایم که ما باید افتخار داشته باشیم که کلاسیکای یگان خلق و ملت اینقدر بزرگای ندارد که در عرصه ادب خدمت کرده باشند و ایجاد کرده باشند. در حقیقت وقت نمیرسد. من حاضر سن و سال من به جای رسیدگی کنفرانسی به یاد آوردیم. همطور یک ضرورت پیدا شد که یک کس یک 10 حکایه یک نویسنده خوانده یک حکایهش خوانده از روی همون یک حکایه ها نمی شود گفته مانده است. نمی شود. من هم از سن و سالم رفته که باشم 10 حکایه خواندم و همین 10 حکایه خواندگی 9 تاش می شود. فقط غیرت کرده اون طرفش هم خواندن. در همین خواننده های جوان و عزیز دانتان که همین چخیره که قدمانی مشق می شود، طعامخوری مشق می شود، همین خواندن هم باید مشق شود. همطور می شود که خود طبیعت آن اگر یک روز یک چیز نخوانید گویا همون روز شما با خیره می نماد. بنابر همین وجود خودتان به خواندن عادت کردن در کار که خواندن مکافاتش 100 خوانیدم با دنیای معلوماتش گرفته نمیتونید، لیکن حد الامکان خواندن در کار که آدم پیش از همه آدمی دوران خود باشد. بله. من از همون کتابی از قصه آخرینی که شما آماده کردید و به چاپ دادید ارمانی واپسین میخواهم برای بینندگان همچون یک عبرت مخصوصا برای جوانان گویم. وقتی که شما با استاد صدرالدین عینی روبرو شدید و استاد صدرالدین عینی وقتی که کتاب نوش میبرآمد برای شما نرخی همون کتاب میگویند پول میدین تو شما رفته اون خریداری کنید و شما وقتی که اون خریداری میکنید به خاطر اون که استاد صدرالدین عینی از شما شاید میپرسند که در درون کتاب چی است، شما پول اون اثر میخونید. یعنی امروز نه یک بار نه یک بار. بله اینجا یک نکته دیگر است که امروز استاد مکتب و پدر و مادر از فرزند یا از خواننده طلب کند که همین اثر مکمل خواند. یعنی مکمل خواندن اثر دانش مکمل میکند، تفکر مکمل میکند. بعضا احساس میشود که خواننده های ما فرزندای ما دانش های خیلی ظاهری دارن ولی ضمناً اونجا چیزهای هستن، فلسفه هستن که سرلوحه میخونن از اون بیخبر میزنن و خواندگی برین. تشکر. خب استاد من میخواستم در ادامه صحبت، چون امروز صحبت ما تنها درباره نثر نیست، ما بازم در واقعی و دیدارهای دیگر با شما در مورد فعالیت شما صحبت میکنیم. در دست من الان یک کتابی نو شما به هر حال نو میگویم برای اون که هرچند نو است از تنور برآمده است با نام دوری پریشان. من به خوانندگان نهایت به خوانندگان گفتنی هستم که این کتاب دریافت کنند خوانم، برای اون که این کتابی است که از اثرهای پیشینه استاد هم به شکل هم به معنی سخت تفاوت دارد. به قول میگویند که ما به یک زمان وقتی که نثر مسجع روی کار آمد در این زمینه سعدی شیرازی در این صنعت هنری خودش نشان داده است و شما هم کوشش کردید که در همین زمینه کار را به انجام رسانید. من یک سوال دارم فقط، همین شکل افاده فکره و همین اصول نوشتن از کجا شما به سرتان با اومد؟ مثلا که به خاطر چی مثلا به همین شکل؟ و من اینجا برای اون که من انتخاب نمیکنم، همین خیلی میکشایم یک چیز میخونم تمام، انتخاب هم نمیکنم اینجا، معذرت میخونم. استاد چی میگن؟ خب گر دلی تو همچو چشم صاف بود، گر دلی تو همچو چشم صاف بود، این دلی تو چشمه انصاف بود. میرهی تو از دو راه میرهی، عزتت در گرد و اطراف بود، در گرد و هم اطراف بود. یعنی شعر است ولی به هر حال نثر مسجع. چیزهای عجیب، هر کی بر مایان روا دید صبری دور، بر خودش افتاده باشد جبری دور. ما همه دور بند دنیای راست، بنده دنیای راست، ما را آشنایی بود با ببری دور. یعنی که اکنون
گویا که دو جمله است ولی ضمناً در زیر این گفته شما یک جهان معنی است که فکر میکنم که اگر با شما ما در صحبت نشینیم و سری هر یک نوشته شما صحبت کنیم شاید ضمناً ده ها قصه و حکایه ها ضمن آن اینجا بیان میشه. به طریق مختصر و که همون سالهای 90 دوشنبه دوره تلاطوف ها، جنگ و جدال ها، گریبانگیری ها، همدیگر نشناختن ها همش بوده. همین یک گوشه کوچکی قدم میزدم و وایهای دیده خود به خود آدم گاه یک وضعیت مرکب فراد اگر گویا خودش نید دلش گپ میدارد. همون لحظه به یک پیدا شد که هر دم به یاد ذوالجلال جان و دلم گم میزند، زین به فریاد آمده خود را بام میزند، اما سمند زندگی در لب سلوکی آهنی نگذاردم بالا روم سم میزند. همین تولیدی اسلوب و سوژت انا همین یک باید پیدا شد، لیکن انا همین تولید اسلوب در همان وضعیت مرکبی سالهای 90 دوشنبه پیدا شد. انا همین هر جا و هر لحظه نوشته ماندم و حتی ژانرش پیدا شد که لوحه ها از لحظه های زندگی. در برابر نوشتن رمان و پویست و اوای ها برای فراموش نشدم قلم و کاغذ هست نوشته میماندم. همین قطره اکنون لیکن گویم که از سال 90 لیکن من حاضر 16 سال 26 27 سال شده است. همین نوشته های لیکن یک دشوارش همین بود که این یکتاش این موضوع یکتاش وای موضوع همین هر چیزی که دیدید نوشتید و این بستنش مشکل شد. خیریت که در وقتش در کورس های عالی سیناریستی ما در مسکو میخواندیم، از جمله قانون دراماتورگی و قانون اهم منتج همونجا ما با آموزندگی بودن که همین 10 تا صورت باشد اگر همین صورت من این در این پای در همین معنی دیگر معنی دیگر میگیرد، پای در همین دیگر کتیم معنی دیگر میگیرد. انا همین چیزا اکن این قریب 5000 برافته انا همین گاه همین درگاه شما برای یک فرش وسیع همین تقسیم کردن سانه خسته انا اینش اینجا مانده و یش اونجا مانده اینا عجیب بود است که از چیزی پریشان یک چیزی تام پیدا شد. باب ها بست ها تقسیم شده رفت. من حاضر 5000 برآمد من کتاب شده است و بینم که یک چیزی تامی و در نظر هر خواننده از به نظر خودم هم تو می‌نمود که از اول هم تو پای درمی این خیلی پای درمی نبود. این از نوشتنش و پیدا شدنش جا با جا گذارش من خیلی به خود کشید لیکن حاضر خرسندم که انا همین پای در همین جا با جا گذاشتید ولی همونو نامش دوری پریشان گفتیم. با وجود این با همه جا با جا گذاری اکن سوژت ندارد انتباه ندارد، به هر حال هر کدامش مستقلیت دارد. همین شده های یک تسبیح برین هر کدامش و خودش کتی باری خودش کتی باشم. سلامت باشید استاد. اصلا جریده سخن خلق جریده است که به مسئله های روزمره به مسئله دوغ روز سخت اعتبار میدهد و هر دفعه وقتی که ما سخن خلق را گرفته میخونیم البته پیرامون یگان مسئله مهمی که جامعه نسبت اون بی‌طرف نباشد است. مثلا در مورد عنعنه‌های ملی مثلا لباس ملی یا در مورد معاشرت پدر و مادر، یعنی اوید به مناسبت فرزندان به پدر مثلا یک مقاله انتشار کردن با نام بی‌مروت یا پدر بیزار و مادر آزار که وقتی که خواننده اینو میخواند البته نسبت این مسئله بی‌طرف شده نمیتواند. یا مسئله هایی هستند که اوید به نام و نامگذاری یک دفعه سخن خلق همین مسئله برداشت که امروز چیکار کنیم که ما نامهای خوبی تاجیکی گذاریم از بعضی نامهایی که واقعا از عنعنه ما
дур аст, бояд аз он даст кашем. Яъне сухани халқ нашрии кумитии иҷроии ҳизби халқи ҷумҳурияти Тоҷикистон дар вилояти Суғд кӯшиш мекунад ки бештар ба масъалаҳои ҷомеа рӯй биёрад ва дар ҳалли он бо иштироки худи хонандагон як саҳми худашро гузорад. Ва яке аз масъалаҳое ки мо гуфтем ки дар мавриди наср онче ки гуфтем озмун эълон кардан ба он хотир ки ҳамин наср ҳам пеш равад, мехоҳад газета мехоҳад ки саҳми худаша дар ҳамин раванд гузошта бошад. Акнун як масъалаи дигарам инҳо бардоштанд, масъалаи ҳамин адабиёти бачагона. Оё чаро имрӯз адабиёти бачагона заиф аст? Ман мехостам шумо ҳамчун як нафаре ки аз нависандагоне ки таҷрибаи ниҳоят зиёд андӯхтед бандеши шумо барои чи ҳамин адабиёти бачагона тамоман имрӯз ба ду по мелангад. саломат бошед. ин масъала бояд ки гӯем ки ҳамон 50 сол 60 сол пешам давраи шӯравӣ баям дар сатҳҳои анҷуманҳои нависандаҳоям бардошта мешуд. ҳамеша дар таносуб, лекин бояд гӯем ки он вақт шоирҳоям бисёр буданд, лекин носирҳоям бисёр буданд. Аммо нависандаҳои адабиёти бачаҳона ҳамон вақт ҳам кам буд. ягон буданд. бояд кара мана даври дигар гузаштем, мана 25 солаги истиқлолияти истиқбол гирифта истодем. 25 сол муҳлати кам нест. мушоҳида мекунем ки будагиҳо мана Дадоҷон Раҷабӣ буданд, гузаштанд, чанд касои дигар буданд, гузаштанд. лекин мо умедвор ки ба ҳар ҳол тавлиди насри давраи истиқлолият аз адабиёти бачаҳо бояд сар шавад ва нишонаҳош ҳаст. хуб ки нишонаҳош ҳаст. анамин дар курс конференсияи гузаштаям хаёл кардем ки умуман дар наср касе нест. гуфта як бор гап шуд, не 13 кас иштирок карданд. аз ҳамин 13 кас 3 каса чизошона тавсия кардем барои китоб шудану нашр шуданаш ва дар қабати ҳамин дигарҳо мондагиҳоям бисёр духтару писарҳои ҷавон ҳикояҳои бачагона навишта содиям. лекин вай бо маънии томаш ҳикоя не, лавҳаба наздиктар, гуфти рӯзҳо зарисовкаба наздиктар. лекин нишонаҳои кӯшиш ҳаст. кӯшиш ҳаст ва бинобар ҳамин мо агар имрӯз забони дароз кардем, мана ҳикояи бачагона гуфта натонем, фардо ҳатман ҳамин гапа мегӯем, зеро аллакай аз решаҳош маълум ки сабзада истодиам. лекин ин бароям як қонунияти умумӣ ҳаст ки ягон мавриду давру соат лозим будааст. аз дигар тараф акун ба ҳар ҳол эҷодкорӣ, хоҳ эҷоди шеър, хоҳ эҷоди адабиёти бачаҳо, хоҳ эҷоди адабиёти калонсол, ҳамин 1, 2, 3 чорабинӣ кати пухта намерасад. ин бо як фосилаҳои махсус дар кор, сабабҳои рушд наёфтанаша мана дар суҳбат ҳам ҳаддалимкон гуфтем байни ҳамдигар. ин чиз лекин намешавад, гуфта намешавад, пурра мешавад, имрӯз не фардо мешавад насиб бошад. хусусан адабиёти бачаҳо ҳозир акун пешқадами адабиёти бачаҳо ва камоли рӯмониҳомо ки солашон гузам ба ҷои расидагӣ, лекин чизҳои нағз аз олами деҳот менависанд, паи ҳам интишор ёфта истодааст, суратҳои зебо кати баромада истодааст. лекин агон одами калонсол мо ҳама вақте ки адабиёти интизори ҳосили адабиёти бачаҳо мегӯем, мехоҳем ки адибашам ҷавон бошад, диди дигару дошта бошад. хуб, вақте ки мо дар бораи адабиёти бачагона суҳбат мекунем, инҷа якчанд паҳлӯи масъала аст. якум, мо агар дар бораи назми адабиёти бачагона суҳбат кунем, мо шеърҳои кӯдакона, шеърҳои бачагона ва дар баробари ин агар дар бораи наср суҳбат кунем, яъне насри кӯдакона, насри бачагона, вале дар баробари ин як қатор асарҳое буданд дар замони шӯравӣ, масалан дар бораи ҳаёти мактаббачагон, дар бораи ҳаёти дониш, масалан мавзӯи иншо дар мавзӯи озоди ҷумъа одина. Масалан як
اثریه که مثلا برای خواننده صنف ششم، هفتم، هشتم یک چیزی خواندنی هست برای اون که از زندگی خودش. یعنی اینجا باید سری نه تنها مثلا ما امروز وقتی که ادبیات بچگان میگن بعضیا نسبتی همین ادبیات کمتر چی هم دارن خیر چی اکنون میگن، لیکن همین استاد محمد جان شکوری در یک صحبتی تلویزیونی داشتیم اونجا گفته بودن که همین برای بچه ها چخیلی که خیلی خودی سعدی هم میگوید که در طفلی نقش در سنگ میگوید برای بچه ها اگر ما در همین دوره طفلیش کودکیش چیزهای جدی اگر از یاد کنیم اون چون نقش در سنگ میماند و اون میتواند که در پروسس حیاتش معنی اون خودش درک کنه. یعنی امروز ادبیات بچگانه استاد اون ادبیاتی نیست که فقط مثلا حرفای الف با ما یک بیت نویسیم یا مثلا ظریفانه و لطف عالم بچه‌ها حد الامکان افاده‌اش یافتگی باشد. یعنی برای این البته یک استعدادی بلندی نویسندگی لازم است که هم دنیای بچه داند هم دنیای نورسای داند هم دنیای دانشجوهای داند. گفته هست که نویسنده ادبی بچه‌ها شدن مشکل‌تر است از نویسنده کلان سالا شدن. بله مشکل است. خب تشکر بسیار استاد. من فکر میکنم که امروزه مهمانی برنامه دیدار در مهمانخانه نشریه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت استاد نویسنده معروف نویسنده خلقی تاجیکستان محیدین خواجه‌زاد بودند و اندیشه میکنم که اون صحبتی که ما امروز داشتیم یک صحبتی آزاد بود. گذشته از این وقتی که مهمان به خانه یک نفر می آید قبلا نمیگوید که در سری کدام موضوع صحبت میکند. برای همین هم ما وقتی که مهمان دعوت کردیم نگفتیم که سری کدام مسئله صحبت میکنیم. هر صحبتی که ما داشتیم صحبتی همون لحظه همون یک صحبتی بود که از روی موضوعی که میخواستیم گفته باشیم اینجا عرضه نمودیم. و من به استاد ارجمند که به قریبی سنه 3 نوامبر به سن مبارک 80 میرسند، از همه پیش دولت پیری، سلامتی بردوام، عمر دراز، انا همین دلی گرم به سخن که دارند به قلم دارند آرزو میکنم. استاد در یک صحبتی نویسندگان در شب ایجادی انور عالم یک سخنی جالب گفتند که انور عالم که به سن 60 برآمده بودن، استاد گفتند که وقتی که از 60 میگذری گمان مکن که تو پیر شدی، برعکس بعد 60 دلی تو باز از نو جوان میشود به سخن گرم میشود. منم به استاد میگم که بعد 80 استاد دوامی جوانی خودشون میبینن، همراه باشیم و ما خوانندگان کتاب شما رو دوست می‌داریم و شما امروز مهمانی عزیزی ما بودید. به شما هزار تشکر میگیم. سلامت باشید. خیر عزیزان، تا برنامه دیگری دیدار، سربلند و سرافراز باشید.